السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ ویسے تو سورج نکلا ہوا ہے لیکن ٹیمپریچر رائٹ ناؤ از اے بگ زیرو۔ لیکن کیا یہ پفی جیکٹس ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں، کل جو میں نے جیکٹ پہنی ہوئی تھی یہ میں نے جب میں بنگھیمپٹن میں تھا، ریدر وہ میری پہلی جیکٹ تھی وچ آئی باٹ in the year 2019 فال۔ ایک گھر لیا تھا ایک پارٹی کے لیے، اور 144 پینسلوینیا ایونیو بنگھیمپٹن، بہت خوبصورت جگہ۔ یہ 3 شہر ہیں، ویسٹل، جانسن اور بنگھیمپٹن، لیکن یہ تینوں شہر بھی بہت چھوٹے ہیں، صرف ایک بنگھیمپٹن یونیورسٹی ہے جس کی وجہ سے آبادی ہے وہاں۔ تو بڑی ٹھنڈ لگتی تھی، میں اوپر کی فلور میں رہتا تھا۔ وہ اونرز بہت ظالم تھے، انہوں نے آخر اس گھر کو آگ ہی لگا دی، تو تب میں نے وہ جیکٹ لی تھی۔ بٹ یہ پفی جیکٹس جو ہیں لائٹ ویٹ بھی ہیں اینڈ یہ بہت زبردست ٹھنڈ روکتی ہیں۔ آتے ہیں اپنے سیاسی اور پاکستانی اور عالمی خبروں پر۔ پاکستان سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ بہت مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب آج جاوید لطیف کی پریس کانفرنس کا میں عیسیٰ نقوی کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کچھ ڈیٹیلز، وہ فرما رہے ہیں جی کہ ابھی بھی لاڈلا تو عمران خان ہی ہے، اور ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اسے ہی دوبارہ جتائے گی، نواز گانڈے کو۔ معاملہ ادھر ہی کہ جی 2017 میں گانڈا جی بہت مقبول تھے اور گانڈا جی کو زیادتی کر کے اتارا گیا۔ فائن، میں یہ بات مان لیتا ہوں، پاکستان آسمانوں پر چڑھا ہوا تھا اور یہ گڈ، ٹھیک ہے، مان لیا۔ تو جناب گانڈا جی سڑکوں پہ جا نکلے تو لوگوں نے کیوں نہیں ساتھ دیا؟ مطلب یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، لوگوں کو پاگل بنانے کے طریقے، کہ مطلب گانڈا جی اگر اتنے پاپولر تھے، او میں آ رہا جی ٹی روڈ تے، مجھے کیوں نکالا؟ 2.5 آدمی اس کے ساتھ نہیں تھا کنجر کے۔ اچھا، پھر جیل میں چلا گیا، اس نے کہا جی لوگ کٹھے ہوں گے، جیل توڑ دیں گے، مجھے باہر نکالا جائے گا۔ 2.5 بندہ نہیں اکٹھا ہوا، آخر وہ میڈیکل رپورٹیں بنو کے ٹوا سا باہر چلا گیا۔ فائن، باہر چلا گیا گانڈا سا، وہاں سے واپس پھر باجوہ کی بہت بڑی غلطی، رجیم چینج آپریشن جو گانڈا گیری کی گئی، اس میں بھی فیض حمید بیسیکلی سپورٹڈ دیم۔ یہ بات کر رہے ہیں، اب باتیں کھل رہی ہیں، وایا زبیر ہی واز ڈیلنگ، ٹھیک ہے جی، جس وجہ سے عمران خان نے وہ 2 نمبر بائیک آؤٹ کیے تھے، وہ ایک فیض حمید کا تھا اور جن دنوں اسے نکالا گیا تھا۔ اچھا، عمران خان کو نکالا گیا، ٹھیک ہے جی، بڑے زور شور سے، دھکے سے، مطلب ٹوا جی آپ کو تو گانڈا جی باقاعدہ ایک کیس میں نکالا گیا، بڑے پاپولر تھے آپ، بھاڑے سے، فوج آپ کی، جج آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ثاقب نثار بھی آپ نے جج لاہور ہائی کورٹ میں لگایا تھا، اور وہ کتنی آپ کی ٹوئی چاٹتا ہوتا تھا وہ اور اس کا باپ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، چلیں۔ اچھا، اب کیسے جاوید، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا پاپولر تھا، اس ان پاپولر کو لایا گیا؟ کیسے ان پاپولر کو آر ٹی ایس بٹھایا گیا جناب صاحب؟ آپ فیکٹس کو توڑ مڑوڑ نہیں سکتے ہوتے ہیں۔ میں یہ سیاست کی جو ایویلیویشنز ہیں ان کو قدرت کے حساب سے دیکھتا ہوتا ہوں۔ میرا انٹرنیشنل پولیٹکس پر جو مطالعہ ہے اور جو میں یہ کتابیں فلسفی کی، ہسٹری کی، ریلیجنز پہ پڑھتا رہتا ہوں، ان کا میرا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جان سکوں کہ کیسے یہ ڈیولپمنٹس، قدرت جو ایک چیز چلا رہی ہے، اور ایک سینٹی جو کہ مطلب ایک پازیٹیوٹی ہے، اگر اس سے سوسائٹی اور لیڈرز موو کرتے ہیں۔ بڑے بڑی سیولائزیشنز آئیں، بڑے بڑے کنگڈمز آئیں، کہاں ہیں؟ سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ ہمارا سب سے فیوریٹ سوال سی ایس ایس ہسٹری کے پیپر میں بھی اور ویسے بھی رہا ہے، کازز آف ڈاؤن فال آف دا مغلیہ امپائر۔ اور تو وہ کیا کازز پتہ ہیں؟ لوڑے سے
ٹھیک ہے جی, عیاشی میں سارا کچھ لگا دیا تو کازز ہونی تھی نا. اب آپ دیکھیں, میں خبروں میں آپ کو بتاؤں گا, ایک ایران سے لڑکا آیا, ایران سے, اور جو کیانی اس کا نام ہے, اور اس فیملی کے ساتھ آیا ادھر الاباما یا کہاں. $10,000 فیملی ساتھ لے کے آئی. اس نے پڑھائی شڑائی شروع کر دی, اس کے سبلنگس نے. فیملی واپس چلی گئی ایران 1985 میں. He did engineering, and this boy did wonderful things in making of these some instruments for oxygen کا لیول ان بلڈ مانیٹر کرنے کے لیے. اچھا, آکسیجن کا لیول ان بلڈ میں جو کرنا ہے, آکسی میٹرز ہیں بیسیکلی, ٹھیک ہے. اس نے پورٹیبل آکسی میٹر تک بھی چلا گیا. اس کا جو آج کل آپ ایپل واچ کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ وہ اس کی تھی. اور کس طرح اس نے وہ رائل فلپس اور نیلکور ایک کمپنی ہیں, ان سے یہ $ملینز کے جیتا. انہوں نے پیٹنٹ اس کا چیٹ کیا. آف کورس ایپل سے لڑنا بہت مشکل ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن پھر آپ دیکھیں کہ کدھر آ کے اس نے کتنی زبردست, میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایپل سے ایک بندے نے متھا لگایا ہوا ہے, کیا نہیں ہے. اور ہمارے کیا نہیں ادھر جزیرے شزیرے بناتے پھر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ اسی طرح عباسیدس میں مسلمانوں کی جو انوینشنز ہوئی ہیں کتنی زیادہ, مطلب الفارابی وغیرہ, البیرونی, ابن سینا, اور ان سب کی جون سی ہے. اور میں نے وہ پرانا کیمیائی نسخہ کھانسی کا بتایا, وہ ملر انگریزی آتھر ہے, برٹش امریکن آتھر, اس نے لکھا ہوا میڈیول ایجز کی ہسٹری جو ادھر امریکہ میں پڑھائی جاتی ہے. یہ دیکھیں, یہ سارا کچھ پازیٹیوٹی اور یہ سارا کچھ مبنی ہے, پازیٹیوٹی روشنی پہ سارا کچھ مبنی ہے, نیگیٹیوٹی پہ کچھ نہیں ہے. وہ ایک ریٹ ریس ہے, مٹیریلزم, گانڈا گیری, دھکے کی پستول بندوق کے زور پہ, پارٹیشن پہ. آج کل میں ایک بڑا زبردست ناول پڑھ رہا ہوں 2023 میں, ایک انڈین نے لکھا ہے, ادھر امریکہ میں ہوتی ہے, انڈین امریکن ہے. اس نے 3 سسٹرز کی سٹوری لکھی ہے, اور 47 کے ڈیز میں میں اس کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو مزید آنے والے ویلاگس میں جب میں پورا ناول پڑھ لوں گا بتاؤں گا. ویری انٹرسٹنگ ریڈ اٹ از. اور اس میں ایک بہن کہتی ہے کہ یہ بہت عجیب ہے, وہ شی از انٹرسٹڈ ان مسلم, اور یہ بنگال کی سیٹنگز پہ, چٹاگانگ پہ ہے اور کلکتہ پہ ہے, اور کس طرح کلکتہ الگ ہوئے بنگالی, چٹاگانگ اور ڈھاکہ الگ ہو گیا. اور تو اس پہ وہ کہتی ہے کہ اٹس ویری اسٹرینج, آئی ہرڈ آن دا ریڈیو اٹس بین کٹ لائک اے پیس آف کیک. محمد علی جناح صاحب کی پارٹیشن, یہ کٹ واز کٹ لائک پیس آف کیک, لیکن پھر بھی اس میں بے تحاشا پوٹینشل, اور لوگوں نے دیکھیں چیزیں ماننے والی ہوتی ہیں. Everyone would support the moral stand. Everyone would support truth. اب آپ دیکھیں لطیف کوسا نے آج بہت محنت کی بیچارے نے, حتیٰ کہ یہاں تک اس نے کہا کہ آپ سردار کیوں ساتھ لکھتے ہیں, قاضی فائز عیسیٰ نے لنڈوے سے نے کہا, ٹھیک ہے جی. اور وہ جناب صاحب, حالانکہ سردار طارق مسعود پیونی جج ہے, دا نیکسٹ سینئر موسٹ جج, کمال ہے. ویسے دیکھیں جی کہ مطلب کس طرح واہیات آدمی ہیں. اچھا, یہ پھنس ادھر گئے جب کہ تحریک انصاف نے, انہوں نے کہا جی کدھر سے آپ ہائی کورٹس جائیں. سردار لطیف کوسا نے کہا کہ ہائی کورٹس میں تو جناب ہم ڈر رہے ہیں کنٹیمپٹ نہ ہو جائے. میرا جونیئر گیا تھا عمیر نیازی, جس نے پٹیشن کی تھی کہ آروز نہ لگائیں, تو فیصلہ آیا تھا, نجوی نے اسٹے کیا تھا, پھر چپ ہو گیا. اتنا
इतना बवासीर सा बगैरत ढीठ टट्टी आदमी ये फाइज ऐसा जैसा मैंने नहीं देखा इन माई लाइफ। मतलब फौज भी हंसती है इस पे GHQ वाले हंसते हैं इस पे, मतलब पल्ले कुछ बने। कल उन्होंने ऐसे कहा कि मैंने लगाया भी कि इमरजेंसी लगा देंगे। कल मैंने एक ट्वीट भी की कि बाज आ जा, इंसान बन जा, हम इमरजेंसी लगा देंगे, तू अपनी हरकतों से बाज आ जा। उससे ये फिर जावेद लतीफ़ ने, आपको पता है पहले अंसार अब्बासी ने कॉलम लिखा, फिर सोहेल वड़ैच ने कॉलम लिखा, इन सब ने कहा वही बात जावेद लतीफ़ ने की कि आप तो 9 मई वाले बंदे को ला रहे हैं और दल्ले फौज के खिलाफ तो तूने कुत्ते बातें की, हरामजादे जावेद लतीफ़। ठीक है ना जी। मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में इस वक्त जो तमाशा हो रहा है, ठीक है, मैं पाकिस्तानी अवाम स्पेशली पंजाबियों से मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं हूं कि दे कुड हैव रिएक्टेड इन अ मच मोर वे, लेकिन उनका लीडर इमरान खान भी ज़रा थोड़ा सा रिलक्टेंट था इन टेकिंग देम हेड ऑन, फिर भी उसके वो गले में फंदा डालने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन बावजूद इन सब चीज़ों के आप देखें कि पॉजिटिविटी को कुदरत में एप्रिसिएशन होती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी को रूह की रोशनी के साथ रिलेटेड। जैसे मैंने कल चाका खां का कहा था, मुझे जो उसकी बात बड़ी पसंद आई वो यही थी कि उसको इंट्रोड्यूस कराया गया द मोस्ट सोलफुल क्रीचर ऑन द प्लेनेट अर्थ। काजी फाइज ऐसा का सोल नहीं है दुम्बे का, ठीक है ना। ये असदूर मतीउल्लाह जान लौंडे लपाड़े जिनके ये घरों में गया, किस कैपेसिटी में एक सुप्रीम कोर्ट का जज एक जर्नलिस्ट के घर जाता है सिर्फ टू टॉन्ट मिलिट्री? तो क्यों नहीं तो वो केसेस लेता कि मतीउल्लाह जान को किसने पकड़ा था, आए जी इधर, किसने पकड़ा था असदूर मेरे डार्लिंग को, ठीक है, जो मेरी बीवी की लेता है, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीज़ों का मुहासरा होना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आखिरकार सरदार लतीफ़ खोसा ने जनाब साहब रिलीफ इन द सेंस ले लिया कि चीफ सेक्रेटरी वगैरह को लेटर लिखा गया, बट ये ऑब्वियसली बाज नहीं आएंगे। चीफ सेक्रेटरी वगैरह क्या समझते हैं जी, वो तो कुछ भी नहीं ले रहे हैं, बदमाशी एक ही तरफ की। वो चाहत अली लोलड़ सा जो मैं कह रहा था कि पागल है, उसको पागल तरस खाना चाहिए, वो कहीं नवाज गांडे की बुंड में घुसने की कोशिश की, बाहर निकला, उसको तापड़े पड़ गए। ये है अजीब गरीब किस्म का माहौल है, अजीब गरीब किस्म की मामलात हैं पाकिस्तान में। इतना झूठ परवान चढ़ता हुआ है मैंने कहीं नहीं देखा है। मैंने जो कियानी का आपको बताया है कि कैसे एक लड़का इंडिपेंडेंट अमेरिका में इरानियन होके उठा है और अपनी उसने टेनेंट से वो पेटेंट्स बनाए हैं और उनको कैसे प्रिजर्व किया। अभी तक मिलियंस ऑफ डॉलर्स उसने क्लेम ले लिए हैं नेलकॉर से, फिलिप से, एप्पल उससे काबू नहीं आ रहा है कि हाउ डेयर यू कैन डू। पाकिस्तान में ऐसे आपको राइट नहीं मिलता है। पाकिस्तान में सारा सिलसिला बिकॉज इट वाज कट लाइक पीस ऑफ केक, सो उसी तरह वो केक के टुकड़े होते फिर रहे हैं। इंडिया ने अपने आप को संभाल लिया। फौज जो गंद है इससे उन्होंने निजात हासिल कर ली। तो जावेद लतीफ़ साहब आहो बका कर रहे हैं गांडा जी की तरफ से कि जी मैं तो बेबस हूँ। गांडा जी कह रहे हैं फौज को कि आप मुझे लाएं। ओए और दल्ले तुझे कैसे लाएं, तेरा बायोमेट्रिक उधर एयरपोर्ट पे हो गया, तुझे बिल्कुल फारिग कर दिया गया, तुझे तो टट्टों से लमकाना चाहिए था। 45 साल से दल्लो शोबाज और तुम इस मुल्क को खा रहे हो, कोई बंदा पूछने वाला ही नहीं है तुम्हें, हैं जी। किसी चौक में टट्टों से लमका के तुम्हें फांसी देनी चाहिए। मैं कुछ अमेरिका की खबरें देख रहा था। देखें इसराइल में सुप्रीम कोर्ट ने, मैं कल ट्विटर पे भी लगाया था कि कैसे इसराइल में इतने हंगामे हुए। नेतन्याहू ने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट को तुन देंगे, रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, जिस तरह जी ये उमरदा बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट को गांडा जी तुनना चाह रहा था, शोबाज वगैरह तुनना भी उन्होंने।
ਫਾਇਜ਼ ਇਸਾ ਨੇ ਕਹਾ ਜੀ हाँ तुन्नो साड़ी लो मैनू देन च बड़ा मज़ा आता। फाइज इसा को तो देने में बड़ा मज़ा आता है, ये पैसिव किस्म का गांडा है कोई, ठीक है जी। तो जनाब साहब वो अपना इसराइल में कुछ नहीं हुआ, जर्नलिस्ट सारे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया। परसों सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया 8-7 से उड़ा के रख दी वो अमेंडमेंट, और मैंने कहा था कि बड़ा अच्छा है। काजी की अब काजी ने पार्लियामेंट को सुप्रीम कहा है, काजी फाइज इसा ने, ठीक है जी, लेकिन उन्होंने आइन को सुप्रीम, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज सुप्रीम, अदरवाइज तो पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना सकती हैं। तो मैंने कहा कि लिख दें जी कि आप फिर लॉ पास कर देंगे, काजी फाइज इसा का लन काट दें, ठीक है जी, काटें इस बहनचोद का लन, कुछ तो लोगों को रिलीफ पहुंचे। कोई अकल ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है। फिर मैं देख रहा था कि डॉक्टर यूनस एक अमजद साकिब जैसी नीच है, ठीक है, अमजद साकिब ने भी नोबेल के लिए कोशिश की। ये बहुत ड्रामे बदमाश, माइक्रो फाइनेंसिंग में सारे फ्रॉड इनके, ग्रामीण बैंक से, और तो आखिर नोबेल प्राइज विनर है डॉक्टर यूनस। yesterday day before he was arrested finally, अब वो बेल शेल कराता फिर रहा है। नोबेल प्राइज, तुम प्राइज ले लो यार, तुम लोगों के फ्रॉड नहीं। अमजद साकिब के आप देखना कितने फ्रॉड निकलेंगे। अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इसको दे दिया हुआ है, सारा दिन इसको सिफारिशें अफसरों की रहती हैं। जितने सिविल ब्यूरोक्रेसी या बड़े लोगों के नौकर मुलाजम हैं, उनको बेनज़ीर इनकम से पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है। तो आजकल अमजद साकिब इनका किंग है ब्यूरोक्रेट्स का। एक साइबर किडनैपिंग पे इधर देखें, इन अ प्लेस लाइक यूएस इवन, के एक चाइनीज़ अमीर ख़ानदान से कल्चरल एक्सचेंज में यूटा में पढ़ रहा था, और उसको जनाब साहब सॉल्ट लेक सिटी के करीब रहता था, तो 2 दिन से वो गायब था। तो $80,000 चाइना में उसकी फैमिली से हथिया कर उसे रिलीज़ किया गया है। इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दिस इज़ पॉसिबल। फिर जी चाइना का मैं पढ़ रहा था करप्शन का, दैट्स ग्रेट कि चाइना ने, और आप बहुत सुनकर हैरान होंगे कि 5 मिलियन लोगों को करप्शन पे सज़ा दी गई। 5 मिलियन पीपल, ठीक है, 1.5 अरब की आबादी है, आपने तो 5 को भी नहीं दी। आपने तो जिन पे एंटी करप्शन के मुकदमे हैं उनको डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन लगाया, एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन लगाया, डीजी एंटी करप्शन लगाया। ये होती है कौमों की तरजीहात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पे बड़ा कल आर्टिकल दिया, कल बड़ी डिबेट की, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि ये देखें चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि 50% के करीब पार्टी के लोग करप्ट थे, करप्शन पे लगे हुए थे। लेकिन लगता है माओ ज़ेडुंग का रेवोल्यूशन जी फिर एक दफ़ा ले आया हुआ है, और कम्युनिस्ट पार्टी, जी ने कहा है कि बेशक कम्युनिस्ट पार्टी ख़त्म हो जाए, मैं अकेला रह जाऊं, मैं सबको पकड़ के मारूंगा करप्शन पे। हालांकि ट्रेडिंग में बहुत चीन को लॉस हुआ, इससे बहुत ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग वियतनाम की हेफी पोर्ट से होती थी। हम लोग भी किसी ज़माने में मैं चाइनीज़ के साथ मिलके सी फूड की एक्सपोर्ट्स करता होता था। तो उसके बावजूद आप देख लें जी, ही डिड इट बेसिकली करप्शन सोसाइटी से ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में ये बहुत बड़ा नासूर है, गांडागिरी, नवाज गांडे की जो गांडागिरी है, करप्शन उसका मैनिफेस्टो है। इससे जान छुड़ाए। जोकियानी का मैंने आपको बताया है, उसने कैसे पल्स ऑक्सीमीटर, एक्चुअली लेवल ऑफ ब्लड इन द ऑक्सीजन वाइल यू आर रनिंग, कितना है वो मॉनिटर करता है। ये एप्पल वॉच में लाया है, जिसका पहले उसने स्टे दिया, एप्पल को पुल आउट करना पड़ा। इसने अभी तक $800 मिलियन लिए हैं रॉयल फिलिप से, और कोई $300 मिलियन, बल्कि $800 मिलियन नेलकॉर से लिए हैं। $300 मिलियन इसने अभी तक रॉयल फिलिप से लिए हैं पेटेंट चोरी होने के। फिर मैं मैंगनीज
ओए कंजर के बच्चे दले, आसिम मुनीरा तेरी टुई मारे 25 करोड़ अवाम तेरे पे चढ़ के। मैंगनीज साउथ अफ्रीका में होता है जो बैटरीज में यूज़ होता है, कारों की बैटरीज में। तो वो मैंगनीज साउथ अफ्रीका में है। तो बहुत सारी कारों की चाइनीज़ कंपनीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप द प्लांट्स इन साउथ अफ्रीका। देखें, कोई उस तरफ तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो है इमरान खान को किस तरह इलेक्शन तो बाहर रखना, पीटीआई ਨੂੰ किस तरह इलेक्शन तो बाहर रखना, गांडा जी ਨੂੰ किस तरह कंट्रोल्ड। गांडा जी वो चौड़ा होया गांडा जी नहीं भू भू करता, मुंह से झाग निकल रही या सीमन निकल रहा। ठीक है जी। फिर आखिर में मैं आपको सुनाऊंगा, एक खबर पे मैं एंड अप करूंगा कि सोसाइटीज़ कैसे डेवलप होती हैं, सोसाइटीज़ आगे कैसे बढ़ती हैं। ओरेगन में एक सिटी है यूने, वहाँ एक अखबार निकलता था। ठीक है, पिछले दिनों बहुत पुराना अखबार है, कोई 100 साल होने लगे हैं, 1940 से, बल्कि 1920-25 से ये चल रहा है, कोई 100 साल हो गए हैं इस अखबार को। ये अखबार शट हो गया कोई 2-3 दिन पहले। पता लगा जी कि एक इनका एम्प्लॉय जो है वो $70-75 हज़ार डॉलर की स्टीलिंग कर गया। अच्छा, ये एक अनीका एनिस्टन, ये क्या मैं नाम भूल रहा हूँ, वो ओन करती है। उसका मियाँ फौत हो गया हुआ है, 90 साल औरत है। वो 2 दफ़ा सिर्फ आती थी उधर और वो सारा प्रॉफिट इसका दोबारा लगा देती थी इन बोनसेस टू द एम्प्लॉयज़ एंड इन हैविंग न्यू मशीनरी, वो प्रिंटर्स, कोई इक्विपमेंट नया लाने के लिए। ठीक है जी। अब उस शहर के लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर था और लोग पढ़ते होते थे, और ये बड़ी बहनचोदगी एक बंदा करके आ। अच्छा, लोगों ने पूछा कि जी ये कितने पैसे में होगा, तो उन्होंने कहा जी कि ये कोई, एनिस्टन ने कहा मैं भी कुछ पैसे दूंगी, तो $1,50,000 डॉलर में ये फिर स्टार्ट हो जाएगा। लोगों ने एक दिन में $1,50,000 डॉलर इकट्ठा कर लिया। आदिल राजा ने अब तक $1.5 लाख अपने यूट्यूब चैनल को बचाने के लिए इकट्ठा किया गो फंड से। ठीक, फिर भी नहीं बचा। वो जाली कहा कि जी मैं खुद खा गए, ये और सबीन इसकी बीवी। $1,00,000 पहले लिया, $50,000 खा गए। हम लोगों ने रोका, गो फंड वालों को कंप्लेंट की और चेक हुआ वो जी मिलियन मार्च के लिए था, पाउंड, बल्कि 1.5 लाख पाउंड। आपकी पाकिस्तानियों की तरजीहात देखें आप। जस्ट इमेजिन कि एक छोकरा सा, कंजर सा, नोबडी, उसको आप 1.5 लाख पाउंड दे रहे हैं। कहाँ अमेरिकन्स, एक मैगजीन जो 100 साल से चल रहा था। ठीक है जी। By the way, I had been having the offers for my book, for my vlogs, that any financial support, but I have not been accepting them. मैंने अपने पब्लिशर को भी कहा है, लेट्स बी फेयर, आधे पैसे तू प्रिंटिंग कॉस्ट के तेरे हैं और आधे जितना भी होता है। इज़ वेरी नाइस, ही इज़ नॉट इनटू प्रॉफिट, एंड अल्लाह ताला उसको बहुत खुशियाँ दे, ज़िंदगी दें। देयर आर ब्यूटिफुल पीपल अराउंड। आप सब लोग बहुत खूबसूरत हैं। बैक टू चाका खान्स दैट ब्यूटिफुल नंबर, ज़रूर प्ले करें। आई फील फॉर यू एंड आई लव यू। अल्लाह ने के बाद।